آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل، پہلے مرحلے میں پولنگ جاری، 3 اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں ووٹنگ۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ IPP میں کانٹے دار مقابلہ۔ آزاد کشمیر کے عوام کا انتشاری ٹولوں کو مسترد کر کے جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار۔ پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کا رش، مرد و خواتین کی طویل قطاریں، بزرگ اور خصوصی افراد بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچنے لگے۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقے، 25 سیاسی جماعتیں، 290 سے زائد امیدوار، 14 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، پاک فوج کے دستوں اور پولیس سمیت 19,000 سے زائد اہلکار مستعد۔ IG آزاد کشمیر، DIG اور کمشنر میرپور کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ۔ پولنگ کے انتظامات اور امن و امان کی صورتحال تسلی بخش قرار دے دی۔ کہا تمام اسلامی انتظامیہ اور سیکیورٹی ادارے مکمل الرٹ ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا حلقہ LA-10 کوٹلی میں دھاندلی کا الزام۔ پولنگ بیگز پکڑے جانے پر متعلقہ پریزائڈنگ افسر اور پٹواری سے تفتیش کا مطالبہ۔ کہا انکوائری کے نتائج سامنے آنے تک حلقہ 10 کوٹلی میں الیکشن روکا جائے۔ انکوائری کے حقائق سامنے آنے تک اس حلقے کے نتائج قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چیف الیکشن کمشنر واقعے کی تحقیقات کرائیں۔ ہم شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے رانا ثناء اللہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ندیم افضل چند کہتے ہیں الیکشن مکمل، آزاد، منصفانہ، شفاف انداز میں کروائے جائیں۔ وفاقی حکومت یہ مشینری کسی بھی قسم کی مداخلت سے گزیر کرے، آپ مقابلہ کریں، پیپلز پارٹی دھاندلی نہیں ہونے دے گی۔ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں تو تیر پر مہر لگائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آصف بھٹو کے ہمراہ کشمیریوں کو پیغام۔ کہا باہر نکلیں اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ ہماری کامیابی سے ریاست کا فیصلہ ہمیشہ کشمیر ہی کرے گا۔ نون لیگ کی خدمت کو کشمیر کے عوام نے ووٹوں میں تبدیل کروانا ہے۔ مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا نواز شریف نے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کر کے خدمت کی سیاست کی بنیاد رکھی۔ مریم نواز نے قلیل مدت میں پنجاب میں مثالی ترقیاتی کام کروائے۔ شہباز شریف نے ملک کو بحران سے نکالا۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کی شدید مذمت۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان جموں کشمیر تنازع کے حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ دفتر خارجہ کا اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا بھارت کو متعلقہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ بھارت پاکستان اور عوام کے غیر متزلزل عزم کو ہرگز کمزور نہ سمجھے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثیوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی تصدیق۔ کہا پاکستان اور قطر سمیت ثالث ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ایران کی اولین ترجیح حملوں کے دوران اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے۔ سفارتی راستہ بھی اپنے مفادات کے مطابق ہی اختیار کریں گے۔ امریکہ کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیں گے کہ جنگ کب ہوگی اور امن کب ہوگا۔ عمان کے ساتھ مذاکرات سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ایران نے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ عرب میڈیا کا دعویٰ۔ کہا ایران امریکہ کے ساتھ جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات مفاہمتی یادداشت کے تحت جاری رہنے چاہیے۔ ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات پہلی سطح پر آبنائے ہرمز پر ہوں، دوسرے مرحلے میں ان کے منجمد اثاثوں اور آخری سطح پر جوہری پروگرام پر مذاکرات ہوں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں نئی راہداری کو مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے اسلحے اور گولہ بارود کی قلت سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا امریکہ کے پاس دنیا میں کسی بھی ملک سے کہیں زیادہ اسلحہ موجود ہے، بلکہ ہماری ضرورت سے بھی کہیں زیادہ۔
ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम अजीजी ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। अमेरिका और इजराइल इस हकीकत से बखूबी आगाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, हमला इजराइल के इमा पर किया गया ताकि यूरोप को उसकी जंग में घसीटा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का टेलीफोनिक राब्ता इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। इस्लामाबाद MOU के बाद प्रीकेन मुज़ाकरात और राब्ते का सिलसिला जारी रखेंगे। बातचीत के जरिए पुरअमन और पायदार हल तक पहुंचा जा सकेगा। राफेल ग्रोसी पुरुमीद। अमरीकी और सेहोनी जुल्म और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। ईरानी रहबर आला मुज्तबा खामनाई का हिजबुल्लाह के खत का जवाब। कहा, लबनान की इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ ईरान अमरीका मुफाहमत की पहली शर्त है। ईरान मजलूम मगर ताकतवर हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के दिफा को अपना स्ट्रेटेजिक फरीज़ा समझता है। ईरान अमरीका डील की नई उम्मीदें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 7% कमी के बाद $89 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल भी सस्ता होकर $84 फी बैरल पर आ गया। अमाराती मरबन ऑयल $85 फी बैरल पर फरोख्त। वजारत पेट्रोलियम और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कुछ देर में होंगे। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के साथ इजलास सपहर 3 बजे होगा। हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतों में अवाम से भारी टैक्सेस वसूल करने लगी। फी लीटर पेट्रोल पर 125 रुपये 42 पैसे लेवी, टैक्सेस और मार्जिन शामिल होने का इंकशाफ। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में लेवी, टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन की तफसीलात सामने आ गईं। 209 रुपये 76 पैसे लागत के बावजूद पेट्रोल 335 रुपये 18 पैसे में फरोख्त। फी लीटर डीजल पर 112 रुपये 54 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन आयद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। एक ही दिन में इंडेक्स 6 हदें उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,77,310 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। दरियाए रावी में सदनाई के मकाम पर दरमियाने दर्जे और दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पिंडी भटिया में दरिया का कटाव बेकाबू। बिफरे पानी ने कच्चे गिरना में तबाही मचा दी। कई घरों और खेतों को अपनी लपेट में ले लिया। दरिया का रुख आबादी की जानिब मकीनों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। उधर सराय आलमगीर में बंद टूटने से जमीनी कटाव, कई केनाल अराजी दरियाबुर्द हो गई। बर वक्त इकदाम न होने पर जहलुम की आबादी खतरे में पड़ गई। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,82,744 क्यूसिक रिकॉर्ड। एक दिन में 65,699 क्यूसिक पानी का इजाफा। आइंदा चंद घंटे में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। मुल्क भर में आज तेज हवा और गर्ज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। पाक फौज के अजीम सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 78वां यौम शहादत। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का खिराज अकीदत। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की कुर्बानी, फ़र्ज, शुजाअत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, कैप्टन सरवर जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और नाकाबिल तस्खीर दिफा की ज़मानत है। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद की कुर्बानी हमेशा सुनहरी हुरूफ में याद रखी जाएगी। पाक फौज का कैप्टन सरवर की जुर्रत व शुजाअत को खिराज तहसीन। शहीद की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। मेहमान खसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की।
शहीद को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। ISPR का कहना है कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने गैर मामूली जुर्रत और शानदार अस्करी हिकमत अमली का मुजाहरा किया। कैप्टन सरवर शहीद की कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है।